бо фарӯ расидани фасли зебои баҳор, фасле ки табиат аз нав эҳё мешавад, замин ҷомаи сабз ба бар мекунад ва қалбҳо аз гармии офтоб равшан мегардад. мардуми сарбаланди тоҷикистон ҷашни наврӯзро бо шукӯҳу шаҳомати хоса истиқбол мегиранд. наврӯз ин на танҳо оғози соли нав, балки оғози умедҳо, орзуҳо ва эҳёи анъанаҳои неки ниёгон мебошад. дар ин рӯзҳои пурнишоту хотирмон дар гӯшаву канори мамлакат фазои идона ҳукмфармо буда, мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ ба хотири гиромидошти ин ҷашни таърихӣ роҳандозӣ мегарданд. аз ҷумла яке аз ҷолибтарин ва пуршукӯҳтарин тантанаҳо мусобиқаи гӯштингирӣ мебошад, ки ҳамеша таваҷҷӯҳи ҳазорон мухлисону дӯстдорони варзишро ба худ ҷалб мекунад. ин навъи варзиши аҷдодӣ, ки аз умқи таърих сарчашма мегирад, пост доштани анъанаҳои миллиро дар қалби ҷавонон бедор мекунад. яке аз ҷолибтарин майдонҳои гӯштингирӣ, ки ҳамасола аз аввалинҳо шуда пардаи мусобиқаҳои наврӯзиро боз мекунад, гӯштини деҳаи Бульёни боло, ҷамоати деҳоти Исмат Шарифи ноҳияи Данғара мебошад. инҷо қалби Тоҷикистон ва мо азми сафар дорем ба деҳаи Бульёни болои ҷамоати Исмат Шарифи ноҳияи Данғара. дар ин макони дилфиреб имрӯз санаи 23 март мусобиқаи гӯштингирӣ роҳандозӣ гардидааст ва мо ҳайати эҷодию техникии телевизиони варзиш барои инъикос аз ин мусобиқаи гӯштингирӣ сафарбар мешавем. тамошобинони гиромӣ, шуморо огаҳ месозем, ки моро ҳамсафар бошед, зеро ки майдони зебои гӯштингирӣ, рақобатҳои ҷолиб ва гӯем ки ҳашамати гӯштини аҷдодии мо шуморо интизор хоҳад буд. рақобатҳои беҳтарин паҳлавононро интизор аст. албатта ки тӯҳфаҳои арзишманд ҳам барои қадрдонӣ аз паҳлавонон дар ин мусобиқа ҷудо шудааст. ҳамсафари мо бошед, пушаймон нахоҳед гашт. ин гӯшаи ободу зебо, ки бо табиати дилфиреб ва мардуми меҳмондӯсташ шинохта шудааст, сол то сол ба маркази баргузории яке аз пуршукӯҳтарин мусобиқаҳои гӯштингирӣ табдил меёбад. имрӯз санаи 23 март маҳз дар ҳамин макон мусобиқаи анъанавии гӯштингирӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз ва ҷоизаи шахсияти барҷаста устоди варзиши Иттиҳоди Шӯравӣ, марди номдори майдони паҳлавонӣ Усмонқул Таваралиев доир мешавад. тамошобинони гиромӣ, тавре ки мебинед, мо ба макони баргузоршавии мусобиқаи гӯштингирӣ дар деҳаи Бульёни болои ҷамоати Исмат Шарифи ноҳияи Данғара расидем ва тавре ки мушоҳида мекунем, шумораи зиёди мухлисон, паҳлавонон аз сартосари кишвар ба ин мусобиқа ҷамъ омаданд ва дар баробари паҳлавонон аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин паҳлавонон аз кишвари Ӯзбекистон, Афғонистон ва Федератсияи Русия ҳам иштирок доранд ва мо барои инъикос аз ин мусобиқаи гӯштингирӣ меравем ба майдон, ки чӣ гуна рақобатҳо оғоз мешавад ва шуморо аз ҳар як рақобате ки дар майдони имрӯза доир мешавад ва паҳлавонон чӣ гуна барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ, тӯҳфаҳои арзишманде ки аз ҷониби масъулин инҷо гӯем ки ҷудо гардидааст, чӣ гуна мубориза мебаранд. ногуфта намонад, ки беҳтаринҳоро шоҳҷоизаҳо интизор аст. моро пайгир бошед.
در این دهه خوشمنظره روزی گویم که نوروزی گذشته استفاده است. این بخشیده به 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان است. البته این گوشتین ملی ما در جهان وقتی که عنعنوی شده است، این با جوانان بسیار یک فایده کلان میرساند که در آینده چی در مسابقه های جمهوری چه بیرون از این البته با منفعت خود ملت بسیار یک گویم که پیشروی برای گوشتنگیری جوانان علال خصوص با جوانان بسیار فایده کلان میرساند. مخلصان هم از سرتاسر کشور برای تماشای میدان پهلوانی به دهه بولیونی بالا جمع آمده پهلوانان را دستگیری می‌کردند. در برابر این تعداد زیاد مهمانان از خارج کشور از جمله از دولت آلمان برای تماشا کردن میدان امروزه تشریف آورده بودند. ما از دهه جارقلی نایه تمرملک همه مکان پهلوانی که پهلوان جهان خدا رحمتش کنه سید مومن رحیم و بوای رسیدگی بود. ما که در دل شوق همین گوشتنگیری را داریم ایامو جارقل خستن بلیون بالا گوشتین تماشا اومدیم. چند سال شد که میایین خیلی گوشتنگیری را تماشا میکنید؟ چندی سال شده است. دروغ نگه هر سال هست که چند سال مدتی چند سال شد ممکن 10-15 سال هست که میخواد اومده میریم. به نظر برخی از متخصصان ساحه میگویند که خاک جارقل خاک پهلوان خیز است. بله. خودتون تنها مخلصید که شما هم گوشتین میگرفتید؟ ما گوشتین میگرفتم. گوشتینگیر پیش هم نمیشنیم یک دوره در 3-4 کسا میتونستیم میزدیم. همین برای که همین خاک جارقل خودش همین خاک است که همین чангش برасад иншаллах que палавон мешает. Я всегда радуюсь вот таким праздникам, так как Гуштин, то, что здесь вот творится. Высокий уровень спортсменов, тем более часто гости приезжают. Вот сейчас я слышал, Россия приехала, Казахстан приехал, узбеки всегда приезжают. Конкуренция высокая, и не каждый чемпион, ну, скажем, даже может быть мира здесь выиграет такие соревнования. چون عنعنه نکودرینه میدان امروزه گوشتنگیری با هنرنمایی کودکان و نورسان آغاز گردید. نسل آینده که ادامه بخش راه پهلوانان اصیل محسوب می‌یابند. با چشمان پر از شوق و قلب‌های لبریز آرزو کودکان با مهر و اخلاص بی اندازه به این میراث گرانبهای نیاگان وارد میدان می‌شدند. هر قدمشان، هر حرکتشان گواه محبت به ورزش ملی و احترام به سنت‌های اجدادی بود. گوشتنگیری آنها هرچند ساده و کودکانه می‌نمود، اما در اصل تجسمگر اراده قوی، جسارت و آرزوهای بزرگ آینده است. هر یکی از این نورسان تلاش می‌کرد تا مهارت بهترین خود را نشان دهد، توجه مخلصان را جلب نماید و سزاوار تحفه‌های ارزشمند گردد. نیاداری ما با همی کلی هواداران گوشتنی ملی میرسونم که ما این چون نورسان رو دستگیری میکنن. رحمت در میدان 4 عقوبت داشتم، یک تاش مساوی شد، 3 تاش رو در 3 تاش غلبه کردم. فرزند وقتی در میدان میبرد خیلی احساسات میشه که میزنه باید میتد مشکل است. میدان امروزه چگونه است؟ چقدر تنتنه داره گوشتین؟ میدان امروزه به حد میدان خوب است. گوشتین هم به حد گوشتین شوق‌آور، گوشتینگیرها به حد گوشتین زیبا گرفته است. از جانب صاحبان میدان برای اشتراکچیان تحفه‌های ارزشمند از قبیل گاو و گوسفند و اشتر، اینچنین صدها جایزه‌های خاطرمان تأسیس داده شده بود که به مسابقه شکوه و شهامت خاصه می‌بخشید.
ولی از همه جالب و دقت جلب کننده تأسیس 3 عدد شاهجایزه یعنی автомашинаи сабукрави арзишманд ба ҳисоб мерафт ки барои паҳлавонони беҳтарини майдон пешбинӣ гардида буданд. ин ҳама далолат аз он аст ки куштингирӣ на танҳо варзиш балки рамзи эҳтиром, қадршиносӣ ва дастгирии паҳлавонони асили миллат мебошад. برای اشتراک در مسابقات گوشتنگیری آمدم و با 3 رقیب خود پیروز گشتم. در پشت مسابقات نویاوی جمهوریوی بسیار هستند و من میخواهم در آنجا پیروز گردم و در مسابقات بین المللی هم سزاوار جای اول و یکی از پهلوان‌های شناخته تاجیکستان گردم. در وقتی که ما در سالهای پیش آزمایی میکردیم عیناً همین خیلی جشن نوروز بود، لیکن به این درجه که حاضر ما مثال با دستگیری خود رهبر دولت محترم جناب علی امام علی رحمان اینقدر گوییم که کشتی ملی به اوج بالا رسیده است، این خیلی نبود. با چنین فضای پرشکوه آهسته آهسته پهلوانان شناخته نیز وارد میدان میگردیدند. صحنه‌ای که در آن هر یک پهلوان آرزوی پیروزی و سزاوار شدن به شاهجایزه را در دل میپرورید. میدان امروزه گوشتنگیری نه تنها صحنه رقابت پهلوانان محلی بلکه به یک میدان واقعی سطح بین المللی تبدیل یافته بود. در این مسابقه پهلوانان نامدار از گوشه و کنار تاجیکستان اینچنین از همسایه کشور دوست و برادر ازبکستان و فدراسیون روسیه اشتراک نموده میدان امروزه را رنگ دیگر بخشیدند. میدان امروزه گوشتنگیری پس از هنرنمایی نورسان با واردشوی پهلوانان شناخته رنگ و جلوی تماما دیگر گرفت. و میدان پهلوانان نامدار از جمله مدینه قربانزاده، مولا رجب خلیفاєв، میرزا جمیل رمضانов، نوروز کریمزاد، صبحالدین خلیلزاده، حیدر سعید کبیرزاده، ابوبکر شیرов، شادمان رضایев، حقنظر نظرов، جهانگیر مجیدов، شریف نظریев، غزلشاه دولتشاه، منصور رحمان و دهها پهلوانان دیگر وارد گردیده فضای میدان را پر از شور و هیجان نمودند. مخلصان باشد با هر غلبه و هر شکست و هر پرتافت زیبا و هر مبارزه شدید احساسات خود را پنهان داشتن نمیتوانستند. اینجا دیگر تنها مسابقه نبود، اینجا مبارزه اراده ها، نمایش ناموس و امتحان حقیقی پهلوانی بود. میدان گوشتنگیری دهه بولیان بالا آهسته آهسته به یک ایده حقیقی گوشتنگیری تبدیل یافت. ایده که در آن هر لحظه پر از احساس، هر رقابت پر از معنا و هر غلبه پر از افتخار بود. یکی از جالبترین و خاطرماندترین لحظه های میدان امروزه رقابت بین شادمان رضایев و پهلوان ازبکستان اسکندر به حساب می رفت. این آزمایی از دقیقه های اول با شدت بلند آغاز یافته هر دو پهلوان با تمام نیرو و مهارت خود برای پیروزی مبارزه می بردند. مخلصان باشد نفس در سینه حبس کرده جریان رقابت را با هیجان بی اندازه تماشا می کردند و بالاخره پس از مبارزه شدید پیروزی نصیب شادمان رضایев گردید. غلبه‌ای که با کفکوبی‌های پرموج تماشابینان استقبال گرفته شد. اما هیجان اینجا پایان نیافت و درخواست سرشمار مخلصان در میدان رقابت در انتظار بین شادمان رضایев و صبحالدین خلیلزاده صورت گرفت، زیرا همگی یک روز قبل در شهر دوشنبه محض در رقابت برای شاهجایزه صبحالدین خلیلزاده بر شادمان رضایев پیروز شده بود. از همین خاطر مخلصان با یک احساس انتظاری و شوق زیاد می‌خواستند باز هم این دو چهره شناخته را روبروی هم ببینند. با طلب گرم تماشابینان این دو پهلوان باز به میدان برآمده رقابت را آغاز کردند. سبقت بسیار جالب و پرشدت جریان گرفته هر دو جانب آزمایی را خوب آغاز کردند و در نهایت با یک هنر عالی و استفاده ماهرانه اصول پیروزی سزاوار نصیب شادمان رضایев گردید. شکست آخر نیست میگویند، تنها آغاز راه پیروزی بزرگتر است. چنین میدانداری زیبا و خاطرمان را تماشابینان در رقابت‌های یک قطار پهلوانان نامدار نیز شاهد گردیدند، از جمله هنرنمای ابوبکر شیرов،
ҳайдари саидкабирзода, мирзоҷамил рамазонов, шариф назриев ва мадина қурбонзода ба майдон ҳусну ҷилои хоса бахшид. ин чеҳраҳо бо намоиши маҳорати баланд, иродаи қавӣ ва таҷрибаи ғании худ дар чандин рақобатҳои пайдарпай пирӯзӣ ба даст оварда таваҷҷӯҳи мухлисонро ҷалб намуданд. бо чунин натиҷаҳои назаррас онҳо ба ҳайси номзадҳои асосӣ барои ба даст овардани шоҳҷоизаҳои мусобиқа ба ҳисоб мерафтанд. қабл аз оғози рақобатҳо барои тӯҳфаҳои арзишманд аз ҷумла барои шоҳҷоиза дар майдони гӯштингирии деҳаи Бульёни боло як маросими махсус баргузор гардид. дар ин маросим майдондорон ва ташкилкунандагон ба як қатор паҳлавонони собиқ амсоли Наби Муҳаммад Хоркашев, Парвиз Собиров, паҳлавони шӯҳратёри тоҷик, ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Тимур Раҳимов ва собиқадорон ҳамчун адои эҳтиром ва дастовардҳо ва хизмати онҳо тӯҳфаҳои арзишманд тақдим намуданд. ҳамзамон ба ташкилкунандаи майдони имрӯза устоди варзиши иттиҳоди шӯравӣ Усмонқул Таваралиев яктаки гӯштингирӣ тақдим карда шуд ва аз корномаҳои пурарзиш ва саҳми вай дар чунин майдонҳо ёдоварӣ карданд. ин хилъати пурифтихорро ба устод раиси ноҳияи Данғара тақдим намуданд, ки рамзи эҳтиром ва қадршиносӣ ва варзишгарони маъруф ва мероси миллии гӯштингирӣ буд. устод Усмонқул Таваралиев бошад, дар иҳотаи устодону мухлисони варзиш ин яктаки гӯштингириро ҳамчун рамзи меросбарӣ ва пайравӣ ба роҳи падар ва фарзандашон Паншер тақдим намуданд. ҳадаф равшан буд, то ки фарзандашон мисли худи устод як паҳлавони шинохта гардад ва муаррифгари давлату миллат бошад. بعد از تماشای هنرنمایی ارزنده پهلوانان و بهاگذاری دقیق کمیته تدارکات، خلاصه به دست آمد که شاهجایزه ها باید در نام پهلوانان ارزنده و موفق میدان امروزه گذاشته شوند تا شکوه و شهامت میدان بولیانی بالا با بهترین طرز تجسم یابد. همینطور شاهجایزه اول و مدینه قربانزاده، گلدختر ناماشنای تاجیک که بارها تاجیکستان را در عرصه بین المللی معرفی نموده است گذاشته شد. برای معین کردن غالی و مبارزه در شاهجایزه، پهلوی مدینه یک گلدختر دیگر از ناحیه درواز وارد میدان گردید. هر دو برای گرفتن این تحفه ارزشمند قوا آزمایی کردند. رقابت این جفت پرشدت و پرهیجان آغاز یافت، ولی دیر ادامه نکرد، چون که با یک حرکت عالی و مهارت زیبایش مدینه قربانزاده پیروز شده صاحب شاهجایزه گردید. شکری چنین استقلالیت و شکری وطنی زیبا و آزاد که جمعون میکنیم که امروز من در این مسابقه در این نوروزی گوشتنگیری اشتراک کردم و صاحب شاهجایزه گردیدم و مینداری خود را به پیشوای معظم ملت و رئیس شهر دوشنبه میرسونم که ما ورزشکاران رو همیشه دستگیری میکنند. خود از خودی در چنین نوروزی گوشتنهای نوروزی و اجدادی همون گوشتن میگرفتم و بعدا در گوشتنهای بین المللی اشتراک کردم
باز خواستم که هنر خود را در نوروزی ها هم نیست، در کشتین‌های اجدادی ما نیز هنر خود را نشان دهم برای مخلصان. یک هنرنمای خوب را امروز هم نشان دادم. من کوشش میکنم که باز هم در مسابقه های دیگر، در نوروزی های دیگر دل همه مخلصان را شاد گردانم. خیلی خوشحالم که امروز شاگرد ما، من فکر میکنم که خیلی یک رقابت‌های خوب و جالب رو نشان داد که مسئولین اقدام گرفتن که برای او همچون یگانه دختری که در اینجا اشتراک میکرد و غیر از این 4-5 دختر دیگر نیز بود، خواستن که شاه جایزه مونن. من خیلی خوشحالم که شاگرد من امروز با چنین نتیجه نایل گشت و ما کوشش میکنیم که مشق‌ها را دوچند کرده در نمود گوشتنگیری اجدادیمان بسیارتر اشتراک کنیم و در مسابقه‌های بین المللی جدا نیز. یگانه مقصد ما این است که پرچم عزیزمان را چی در دولت باشد و چی از بیرون دولت باشد پرافشان کنیم. بعد از معین شدن غالب شاه جایزه اول، کمیته تدارکات برای شاه جایزه دوم نیز هنرنمایی ارزنده پهلوانان را به نظر گرفته ابوبکر شیرف و حیدر سعید کبیرزاده را لایق دانستند. رقابت میان این دو چهره معروف و ارزنده پر از شدت و هیجان آغاز گردید. هر یک حرکت، هر قدم و هر اصول برای سزاوار شدن شاه جایزه تقسیم کرده میشد. هر دو پهلوان با نیرو، مهارت بلند و اراده قوی کوشش کردند که صاحب این تحفه ارزشمند گردند. اما پس از تلاش‌های زیاد و رقابت شدید، ابوبکر شیرف با یک حرکت عالی و مهارت نوتکرار توانست رقیب را دوشانه زمین بیارد و شاه جایزه دوم را صاحب شود. خوشبختانه با 5 حریف خود دست بالا گشتم. هر یک حریف من قهرمان تاجیکستان بودند. من که مشق تمرینم زیادتر بود، آنها را مغلوب کردم و صاحب شاه جایزه شدم. بی‌نداری خود را به رئیس ناحیه دنغره می‌رسانم که برای تحفه. همین طور بعد معین شدن دو نفر موفق میدان برای شاه جایزه سیوم هنرنمایی نوتکراری شادمان رضایف را در میدان امروزه به اینوبت گرفته کمیته تدارکات شاه جایزه اساسی автомашین سبکروی الکترومبیل را به نام او گذاشتند. برای رقابت کردن با شادمان، شریف نظریف انتخاب شد و سبقت بین آنها با هیجان بی اندازه آغاز گردید. هر کوشش و هر اصول در میدان با دستگیری پرموج مخلصان همراه شده فضا را به یک صحنه واقعی ادانه تبدیل داد. بعد از چند دقیقه مبارزه پرشدت، شادمان رضایف با یک حرکت زیبا ضد حمله را استفاده کرده از پیروزیش استقبال کرد. اما داوران بعد بررسی دقیق این حالت را غیر قاعده اعلام کرده رقابت شادمان رضایف و شریف نظریف را مساوی اعلام نمودند. همین طور این شاه جایزه ارزشمند با یک تصمیم انسان دوستانه به خانه یتیمان در ناحیه دنغره سپرده شد. این عمل نه تنها نشان دهنده آداب و احترام ورزشکاران بود، بلکه رمزی مسئولیت و انسان دوستی نیز محسوب میشد. بخشیده با 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان که امروز در سراسر جمهوری تاجیکستان جشن میگیرند که ما هم اقدام میکنیم در ناحیه دنغره در جامعات اسمت شریف دهه بلون بالا این رو با سر بلند جشن گرفتیم. جایزه استاد اتحاد شوروی جمهوری شوروی اسماعیل تبرعلیوف که او هم شخصی با اعتماد است در چنین یک
чорабиниҳо хизмати барҷаста мекунад. Мо инро дар ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ки имрӯз дар қаламраи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн гирифта истоданд, мо ин мусобиқаро баргузор гардонем. ҳузури паҳлавонҳои ҷумҳурии Тоҷикистон буданд, Ӯзбекистон буданд, Россия, Қазоқистон бисёр маҳорати хуб нишон доданд дар ҳамин мусобиқае ки имрӯз гузашт. аз ин паҳлавонои мо хушҳол буданд, аз ҷоизаҳои хуб буданд дар мусобиқаи мо. миннатдории худро ба ташриф овардани чунин паҳлавонон мо миннатдории худро баён мекунем ки ноҳияи моро, ҷамоати моро, деҳаи моро қадр карда омада дар мусобиқаҳои мо иштирок кардану овознӯӣ карданд. майдони гӯштингирии деҳаи бульёни болои ноҳияи Данғара ки бо оғози фасли эҳёи табиат ва фаро расидани ҷашни Наврӯзе бо иву шукӯҳ пайдо кард, бо ҳунарнамои кӯдакон, наврасон ва паҳлавонони шинохта пур аз шодию шавқмандӣ гардид. майдони бульёни боло бо лаҳзаҳои хотирмон ва ҳунари болои паҳлавонон дар хотири ҳар як мухлис нақш баст. бешак ин чорабинии пуршукӯҳи варзишӣ то дербоз аз хотири дӯстдорони ин риштаи варзиши аҷдодӣ фаромӯш нахоҳад шуд.